بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجتبیٰ رائٹ نیوز کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں 49 ٹیل سرگودا میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر ایک بار پھر پورے ملک میں تہلکہ مچا چکی ہے۔ بازاروں کی رونق پھر سے ماند پڑ چکی ہے، شادی ہال، پارک اور سیرگاہیں ویران ہو چکے ہیں، ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کرونا سے بچاؤ کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس تناظر میں اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ غریب عوام کا ذریعہ معاش اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوا ہے۔ کرونا وائرس نے جہاں لوگوں کی جانیں لیں، وہاں غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی اور بچوں کی تعلیم بھی چھین لی۔ غرض اس کرونا کی وجہ سے لوگوں کی سماجی، معاشرتی، تعلیمی اور معاشی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم یہاں پر مختلف لوگوں سے بات چیت کریں گے اور خاص طور پر کاروبار اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو اس کرونا کی وجہ سے کاروبار میں اور بچوں کی تعلیم میں کیا نقصانات اٹھانا پڑے اور دیگر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی طرف سے کرونا سے بچاؤ کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اور جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس حوالے سے عوام کی کیا رائے ہے، تو آئیے ناظرین لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد یونس۔ یونس صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک احسان ہے۔ یونس صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کرونا وائرس جو ہے نا جی، یہ لوگوں کا جو کاروبار ہے بالکل ختم ہو گیا ہے، گھر چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بہت پریشان ہے یہ کرونا کی وجہ سے۔ آپ کو اس کرونا کی وجہ سے کاروبار میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ کرونا کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پورے 1 سال ہو گیا ہے ایسے بیٹھے ہیں، بس روڈ پہ بیٹھے ہیں، کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اور اس کرونا کی وجہ سے آپ کے بچوں کی تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ بچے میرے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کی فیسیں بھی نہیں دے پائے ہم، اور وہ بچے بہت پریشان ہیں۔ گھر میں پڑھائی کرتے ہیں؟ گھر میں پڑھائی کرتے ہیں۔ تو وہ اسکول کا جو پڑھائی کا نظام ہوتا ہے اس حوالے سے اور جو گھر میں پڑھایا جاتا ہے کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، وہ اس میں بہت نظام ہے، وہ اسکول کا جو ماحول بنا ہوا ہے، گھر میں جب آتے ہیں تو وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اکرم۔ اکرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اکرم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک آپ کو کاروبار میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اندازاً کتنا؟ میں بندہ کو سوچ ہی نہیں سکتا اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ گھر کا خرچ کیسے چلاتے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عمران خان سے اپیل ہے، مہربانی کریں، ہمارے حال پہ کچھ رحم کریں۔ اچھا، کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی تعلیم پر کیا اثرات آئے ہیں؟ کہہ رہا ہوں بیڑا گرک کر دیا جناب تعلیم کا۔ بچے گھر میں پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھتے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ بس کچھ نہ پوچھو جناب، بیڑا گرک کر دیا تعلیم کا۔ اس لیے عمران خان کا اپیل کرتے ہیں، عمران خان سے بچوں پہ رحم کرے، کچھ مہربانی فرمائے۔ اسکول کھولیں؟ اسکول کھولیں، بالکل۔ اچھا، آپ کی نظر میں کرونا وائرس ہے کیا؟ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، کرونا وائرس ہے ہی نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہے، لوگوں نے جان بوجھ کے کرونا وائرس بنایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی طرف سے ابھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں، اسکول بند کر دی گئی ہیں، ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے، تو ان پابندیوں کا اور ان اقدامات کا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کے یہ اقدامات درست ہیں، ان کو کرنے چاہیے تھے یا نہیں؟ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پہلے مہنگائی اتنی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب تو بہت زیادہ بھوک سے مر رہے ہیں، کاروبار بند ہو گیا، ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ السلام علیکم انکل جی۔ وعلیکم السلام۔ انکل جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ایوب۔ ایوب صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ ایوب صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جب سے کرونا آیا ہے تب سے آپ کو کاروبار میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ نقصان کافی میرے بھائی نقصان ہے، بچوں کی تعلیم بھی جاتی رہی، گھر کا خرچہ پورا ہوتے نہیں ہے۔ گھر کا خرچ کیسے چلاتے رہے؟ بس اللہ کی ذات چلانے والے پہ گزارا ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، لیکن کام کوئی کام نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ تیرے سامنے ریڈی پڑی ہے میری، ہاں کوئی کام نہیں ہے میرے بھائی، سیل نہیں ہوتی؟ سیل ہوتی نہیں ہے میرے بھائی۔ اور جو کیا نام ان کا جو کنٹرولمنٹ بورڈ جو کمیٹی والے وہ بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے یہاں، بالکل نہیں ہونے دیتے، ہمارے کنڈے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اچھا، اور آپ کے بچوں کو
कोरोना की वजह से तालीम में कितना नुकसान हुआ है? थोड़ा सा नुकसान नहीं, अब काफ़ी नुकसान हो गया। वो मांग रही है, फीस मांग रही है, पढ़ाई बिल्कुल स्कूल बंद किया, हमें फ़ीस दो। हम कहाँ से उनको फ़ीस दें भाई? अच्छा, और बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं? बच्चे बेचारे घर में बस जो बड़ा बच्चा पढ़ा उनको वो जो पढ़ा देता है, समझे मेरी बात, ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। बाकी मेरे भाई जो है ना, खर्चा बिल्कुल नहीं पूरा आ रहा, महंगाई दिन बर दिन बढ़ रही है। अच्छा, ये जो हुकूमत ने अभी इकदाम उठाए हैं कोरोना से बचाव के लिए, स्कूल बंद कर दिए हैं, पार्क बंद कर दिए हैं, मार्केटें भी बंद कर देती है, तो ये हुकूमत को करना चाहिए या ये चीज़ें खुली रखनी चाहिए? मेरी बात सुनो, हुकूमत को ठीक है वो करनी चाहिए, वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इस चीज़ की तकलीफ है, हमारे कारोबार बंद हो गए। हमने तो ये सोचना है कि शाम को रोटी कैसे खानी है। हुकूमत तो जो ठीक है कर रही है कि बंद कर दो इनको, जब बंद करेंगे तो हम कहाँ से खाएँगे? महंगाई दिन बढ़ रही है। आपकी नज़र में कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस या मेरी बात सुनो, कोरोना वायरस जो, अल्लाह का शुक्र हम तो यहाँ बैठे हैं, मास्क अभी उतारा है मैंने, मास्क भी हम पहन रहे हैं, समझे मेरी बात। ये कहते हैं जी बीमारी बढ़ रही है, अल्लाह का शुक्र अभी तक हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यहाँ हमारे सरगोदे में यहाँ बैठे हैं, ये भाई है, ये सामने खड़े हैं, अभी तक मैंने नहीं किसी को देखा कि किसी को यहाँ को कोरोना हो रहा है या वायरस हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो हुकूमत को ये इकदाम उठाने चाहिए। आप इस हक़ में हैं कि हुकूमत जो कर रही है, ये चीज़ें बंद कर रही है, पाबंदियाँ लगा रही है, तो या आप इसकी ये जो पाबंदियाँ है ना, पाबंदियाँ हुकूमत लगा रही है। देखो ना मेरी बात सुनो, दुकान बंद करेगा, दुकानदार कहाँ से खाएगा? ये मैं यहाँ ये रेडी जो से बंद करूँ, मैं कहाँ से खाऊँगा? ये हुकूमत अपनी तरफ तो क्या कहती है ठीक कर, लेकर हमारी तरफ से ये ठीक नहीं है। कारोबार में और तालीम में नुकसान उठाना पड़ता है बच्चों को। नुकसान ही काफ़ी नुकसान मेरे भैया उठा रहे हैं। और जो मैडम है वो कहती है हमें फ़ीस दो, हम कहाँ से फ़ीस बेटा दें? वो कहती है जी स्कूल बंद है फिर भी हमें फ़ीस दो, एक बच्चे की 2-2 हज़ार रुपया फ़ीस है, हम कहाँ से पूरी करें? ठीक, अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से आपको आज तक कारोबार में कितना नुकसान उठाना पड़ा है? काफ़ी ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हम ताज़ी मजदूरी वाले रक्शे चलाते हैं, तो रक्शे की शिफ्ट पर चलाते हैं, किसी का रक्शा चला रहे हैं, तो बड़े मुश्किल से कहना रोज़ी रोटी चलती है। दुकानें बंद होती है, मार्केट बंद होती है, तो इस वजह से कहना बड़ा कहना डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा। घर का खर्च कैसे चलाते हैं फिर? बड़ा मुश्किल से सर। घर में जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उनकी तालीम पर क्या असर पड़ा है जब से स्कूल बंद हुए हैं? सर जी कहना इस कोरोना वायरस की वजह से मुस्तकबिल बच्चों का बहुत ज़्यादा तबाह हो गया। घर में पढ़ाई करते हैं बच्चे? नहीं, कोई नहीं करते सर। फिर आपका नाम क्या है? रशीद अहमद जी। रशीद अहमद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है जी। रशीद अहमद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से आज तक आपको कारोबार में कितना नुकसान उठाना पड़ा है? कोरोना वायरस की वजह से जी हमें तो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है, ना कोई काम कर सकते हैं, ठीक है ना जी। छुट्टियाँ आ जाती हैं, बाकी चीज़ों के रेट इतने बढ़ गए हैं, लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। घर का खर्चा चलाना भी बड़ा मुश्किल है, घर का खर्च नहीं चलाया जा रहा। और इसके अलावा आपके बच्चों की तालीम पर क्या असरात मुरतब हुए? तालीम पर जो असरात मुतअस्सर हो रहे हैं जी, बच्चे आवारा हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नेट पे लगे रहते हैं। बच्चों को तालीम जो ना कि मिलेगी, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तालीम लेंगे। अब तो बच्चे भी आवारा हो गए हैं, जो उनकी फ़ीसें उतार के भी तंग आ गए हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, बाज़ार फिर से बंद हो रहे हैं, मार्केटें बंद हो रही हैं, पार्क और सैरगाहें, शादी हाल और ट्रांसपोर्ट ये बंद कर रही है हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता, तो आप हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत को ये कदम उठाना चाहिए या कुछ हाथ हल्का रखना चाहिए? हुकूमत को बिल्कुल ये कदम नहीं उठाना चाहिए। जो गरीब आदमी है बिल्कुल वो तो मर जाएगा, जिसको रोज़ी नहीं मिलेगी, कारोबार नहीं मिलेगा। रिक्शे वाले आते हैं, उसके पास सवारी नहीं होती, वो काम कैसे करवाएगा? ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट बंद होगी, गरीब आदमी सफ़र करेगा तो कैसे करेगा? किसी ने फौतगी पे जाना होगा, वो स्पेशल गाड़ी लेके जाएगा कि 200 रुपये में चल जाती है, कि 5000 में जाएगा तो वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी नज़र में कोरोना वायरस है क्या? अभी तक मेरी समझ में तो कोरोना वायरस आया नहीं है। हमारी इस यहाँ पे जो है ना कि पाकिस्तान में 95% तो वैसे ही लोग बीमार हैं। गुर्दे जो सिगरेट पीते हैं उनके गुर्दे फिफरे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आज तक कोरोना का मरीज़ मैंने नहीं देखा कि कौन सा कोरोना का मरीज़ है। ये बीमारी नहीं है। जब रमज़ान आता है ये लोग जो है ना कि कोरोना का करके मस्जिदें बंद कर देते हैं, जो कि इबादत गाहें हैं,
मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी जगह बताई है, ये वो बंद कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मस्जिदें भी बंद नहीं होना चाहिए। जो बीमारी और जो मौत वक्त पे लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा हुआ कि उससे ना पहले आ सकती है ना बाद में आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाबिर हुसैन शाह। जाबिर हुसैन शाह। जाबिर हुसैन शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जाबिर हुसैन शाह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से आपको आज तक कारोबार में कितना नुकसान उठाना पड़ा है और घर का ख़र्चा आप कैसे चलाते रहे हैं? बहुत मुश्किल पेश आती है, सवारी नहीं मिलती, कारोबार बंद है। जब कारोबार चलेंगे तो हमको भी सवारी मिलेगी, जब कारोबार नहीं होंगे तो हमको सवारी कहाँ से मिलेगी? तो जब जेब में खर्च नहीं होता था तो फिर घर वालों के लिए खाने पीने का और राशन का इंतज़ाम कैसे करते थे? तो उसे पता ना जो करता है, बहुत मुश्किल पेश आती थी। अच्छा, और आपके घर में जो बच्चे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीम पर क्या असरात आए हैं? तालीम तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है बच्चों की। घर में पढ़ाई नहीं करते? यूनिवर्सिटी साल से बंद पड़ी, ऑनलाइन क्लासों का क्या फ़ायदा है? उसमें सही पढ़ाई नहीं बच्चों की होती। अच्छा, उससे आप मुतमईन नहीं हैं ऑनलाइन क्लासों से? जब तक क्लास में जाके अटेंड ना करें बच्चे अपने। अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो अभी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र, कि मार्केटें बंद हो रही हैं, पार्क बंद हो रहे हैं, सैरगाहें बंद हो गई हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट भी बंद कर रही है, तो इस हुकूमत के इस कदम को आप किस नज़र से देखते हैं कि हुकूमत को ये इक़दाम उठाने चाहिए या इसमें नरमी रखनी चाहिए? अगर तो कोरोना है फिर तो उठाने चाहिए, अगर कोरोना नहीं है तो फिर लोगों को तकलीफ़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस ये क्या चीज़ है? कोरोना शरोना कोई नहीं है, ये ऐसे ही अफवाह छोड़ा हुआ है हुकूमत ने, ये बाहर वाली हुकूमतों ने, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मुझे तो समझ आता है। जी, आपका नाम क्या है? नज़र हुसैन। नज़र हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। नज़र हुसैन साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से आपको आज तक कारोबार में कितना नुकसान उठाना पड़ा है? बहुत ज़्यादा। घर का खर्च कैसे चलाते रहे हैं? धक्का दौड़ा ही है जी, कोई निज़ाम नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई पूछने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला कोई नहीं। अच्छा, जो घर में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीम पर कोरोना की वजह से क्या असरात आए हैं? बैठे हैं वेले, पढ़ाई नहीं करते घर में? पढ़ाई की करें, छोटे बच्चे ने ना कौन पढ़ाए, अनपढ़ बंदे हैं, पढ़ाए कौन? ट्यूशन इतनी है, वसाइल ही कौन है कि बंदा ट्यूशन देवे, कितने कितने पूरा होवे। अच्छा, हुकूमत जो ये अभी इक़दाम उठा रही है कोरोना के पेश नज़र के, बाज़ार बंद कर रही है, मार्केटें, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट बंद कर रही है, और सैरगाहें बंद कर रही है, शादी हाल बंद कर रही है, तो इस कदम को आप किस नज़र से देखते हैं कि हुकूमत ये सही कदम उठा रहे हैं? वो भूखा मारने की गल है, वो आवाम ने भूखा मारने की गल है, बादशाह लपसी कोई ना, आवाम भूखी लिखी रासी। आपकी नज़र में कोरोना वायरस है क्या? ये हूँ ले जाने सन तो कोई पता नहीं कि भला है। मलिक अरशद महमूद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम दी दुआएं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस कोरोना की वजह से आपको आज तक कारोबार में कितना नुकसान उठाना पड़ा है? बहुत नुकसान है जी, बहुत नुकसान होने पड़ा है, गरीब तक कोई मर गया है बेचारा जी। घर का खर्च आप कैसे चलाते रहे? बस कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, बस क्या करें, हालात ऐसे हो गए, कोरोना बहुत नुकसान हुआ है, गरीब आदमी तो बेचारा बिल्कुल ही नहीं मर गया है। अच्छा, कोरोना की वजह से आपके बच्चों की तालीम पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? बहुत कर पड़ा था, पूरा पिछले साल भी और आगे भी बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे घर में करते हैं, लेकिन कितने करेंगे, स्कूल में फिर जाएंगे तो फिर वो स्कूल वाला माहौल नहीं दे सकते? वो नहीं है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इजाज़ हुसैन है जी। इजाज़ हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल अल्लाह का फजल है, ठीक ठाक, शुक्र है जी, उसकी ज़ात दा ठीक। अंकल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से आपको आज तक कारोबार में कितना नुकसान उठाना पड़ा है? मेरा कारोबार कोई नहीं, मैं पेंशनर हूँ जी, मैं फ़ौज में नौकरी की है 32 साल, कप्तानी पेंशन आया हूँ, मेरा तो सिर्फ पेंशन पर गुजारा है जी, बस ठीक है, उसके अलावा और कोई कारोबार नहीं है? नहीं और कोई कारोबार नहीं। कोरोना की वजह से आपके बच्चों की तालीम पर क्या असरात आए हैं? तालीम का जो है पूरा एक साल जो है ना, ये बच्चों को ज़ाया हो गया है, बच्चे जो पूरी तालीम हासिल नहीं कर सके। घर में पढ़ाई करते हैं बच्चे? घर में पढ़ाई ऑनलाइन होती है पढ़ाई जी, ऑनलाइन। उस ऑनलाइन पढ़ाई से आप मुतमईन हैं कि वो ठीक चल रहा है निज़ाम? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन नहीं जी। अच्छा, हुकूमत जो ये अभी इक़दाम उठा रही है, पाबंदियाँ लगा रही है, सड़कें बंद कर रही है, बाज़ार बंद कर रही है, स्कूल बंद हैं, पार्क और सैरगाहें, शादी हाल बंद हैं, तो इस हुकूमत के इस कदम को आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो वबा आई हुई है ना कोरोना की,
اس کے لیے تو ان کا بہتر مطلب انتظام جو کر رہے ہیں، کیونکہ احتیاط بہت لازمی ہے، بیماری کے علاج کی بنسبت جو احتیاط ہوتی ہے نا وہ ضروری ہے. تو یہ اقدام جو کر رہے ہیں بہتر کر رہی ہے حکومت. اس پر آدمی کو، انسانوں کو، عوام کو اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا چاہیے. ماسک پہننا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. جا آخری جو میری بات ہے، میں فوج میں نوکری کی ہے. مجھے اس کا افسوس ہے پاکستان کی 75 سال تاریخ میں بجٹ میں عمران خان نے ہماری پینشن نہیں بڑھائی دی. پہلی دفعہ ہوا ہے پورے پاکستان میں، پوری ہسٹری ہے، پہلی دفعہ پینشن نہیں بڑھائی دی بجٹ میں. تنخواہ اور پینشن نہیں بڑھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل جی آپ کا نام کیا ہے؟ شفیق احمد. شفیق احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں جناب. شفیق احمد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جب سے کرونا آیا ہے تو کرونا کے حوالے سے، کرونا کی وجہ سے آپ کو کاروبار میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے آج تک؟ بہت زیادہ نقصان پڑا ہے جی. جب کا یہ کرونا آیا ہے ہمارا تو چولہا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور جو ہے نا لوگوں نے اسکول بند کرا دیے ہیں، وہ بھی بہت بچوں کا نقصان ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کرونا آ گیا ہے تو یہ اندر بڑھ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس سے بہتر ہے یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں جائیں اور نفل. جو بچوں کی تعلیم پر اثرات ہوئے ہیں وہ آپ کی فیملی میں آپ کے بچوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ بچے گھر میں پڑھائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، پڑھائی کہاں سے کریں گے بچے جب اسکول میں کام ہی نہ ہو گیا تو کیسے پڑھیں گے اسکول میں؟ گھر میں پڑھائی وغیرہ نہیں کرتے؟ نہیں. اچھا، یہ جو حکومت نے ابھی پابندیاں لگائی ہیں کرونا کی تیسری لہر جب سے آئی ہے، تو مارکیٹیں بند کر دی ہیں، بازار بند کر دیے ہیں، پارک بند کر دیے ہیں، شادیاں بند کر دی ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کو یہ کام کرنے چاہیے تھے یا کوئی اس کے متبادل کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے تھے؟ حکومت یہ درست کر رہی ہے؟ حکومت درست نہیں کر رہی. حکومت تو ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے، سیدھی بات ہے. کچھ نہیں انہوں نے کیا، سب مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہم نے کھانا کہاں سے ہے؟ یہ بات ہے نا. یہ اور کون کیا کریں گے؟ یہ پہلے انہوں نے کہا جی فنڈ دیں گے، یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں دیا کسی کو بھی. مہنگائی تو مہنگائی ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کی نظر میں یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ کوئی کرونا شرونا نہیں ہے جی. یہ جو ہے نا جب موسم آتا ہے ہمارے جو پہلے لوگ تھے ان وہاں سے لے کر ابھی تک جو ہے نا یہ آخر نزلہ زکام کھانسی اور بخار ہے. کرونا کوئی نہیں ہے. مرنا ہے تو موت تو آنی ہے جیسے بھی آئے گی، لیکن کرونا کی کوئی بات نہیں ہے. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رمضان. رمضان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت. رمضان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا وائرس کی تیسری لہر آئی ہے، اس کے پیش نظر جو بچوں کے اسکول وغیرہ بند کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے بچوں پر تعلیم کے کیا اثرات پڑے ہیں؟ سر جی گل ہے مسئلہ ہے بچوں کا تعلیم کا تو بڑا مسئلہ اثر پا رہی ہے. بھارت جرا گورنمنٹ کام کر رہی ہے، گورنمنٹ کہیں ہاتھ کام ہو کنٹرول دے حق جو ٹھیک ہو جرا وجہ تو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. دوسرا جرا بچوں والے پاسے بندہ دیکھے تو کل بچوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، بیماری بھی پھیل سکتی ہے. کہ جو تیسری لہر آ گئی ہے کہ جو کاروبار بڑا اثر پا رہا ہے. کہ جو مارکیٹ جرا نہ ہر سے روپے والی چیز سب کو 3 روپے کی لب رہی ہے. ان کے مہنگائی تو سانو 52 آکڑا جی بیماری والی گل ہے نا گورنمنٹ جرا کر رہی ہے سارے بندیاں واسطے کر رہی ہے. اور بیماری سے بچن واسطے بھائی یار اپنا تو جرا نا ماسک لگاؤ، سارا کچھ کنٹرول سارا کچھ دس رہی ہے سانو. ہوں تو عمل نہ کرو تو ساری اپنی بے وقوفی ہے. چلو بہت اچھا. اچھا، یہ کرونا کی وجہ سے جب سے کرونا آیا ہے آپ کو کاروبار میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ بہت بڑا نقصان اٹھا رہے. بہت کرونا کی وجہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. گھر کے اخراجات کیسے پورے کرتے تھے؟ بڑے اوکھے پورے ہو رہے ہیں. جن کا رات ہے تو نیند کون، جو نیند ہے تو رات کون. انکل آپ کا نام کیا ہے؟ ڈیوڈ مسیح جی. ڈیوڈ مسیح. ڈیوڈ مسیح. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا آیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو کاروبار میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ آپ بچوں کا گھر کا خرچ کیسے چلاتے رہے ہیں؟ سر جو بات ہے نا کرونا کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دور میں کام بڑی مشکل سے ہوتا ہے. بچوں کی روزی کمانا بہت مشکل ہے کہ 2 وقت کی روٹی مزدور آدمی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بچوں کو نہیں دے سکتا. تو جو بات ہے کرونا کی، اس میں تو کاروبار کسی قسم کا بھی نہیں رہ گیا، ٹھپ ہو کر رہ گیا نا.
پھر یہ گھر کا خرچ کیسے چلاتے تھے؟ بچوں کا 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کرتے تھے؟ بس تھوڑا بہت کام چلتا ہے، بس گزارا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس کرونا کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ بچوں کی تعلیم کا تو جو سلسلہ ہے نا، یہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے نا، کہ 1 ماہ گئے، 6 ماہ گھر، پھر وہ گئے 1 ماہ اسکول گئے، پھر اسکول بند۔ تو میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر تھا، اس وقت اس نے 250 نمبر میں سے 164 نمبر لیے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ تو اب اس بچے کی تعلیم پر کیا اثر پڑا ہے؟ وہ پہلے کی نسبت تو ڈاؤن ہو کر رہ گیا نا، سیکنڈ میں رہ گیا ہے۔ تو اگر پورا سال بچے اسکول جائیں تو اسکول میں پڑھ کر آتے ہیں، پھر ٹیوشن پڑھتے ہیں، تو ان کا سلسلہ اچھا رہتا ہے نا۔ آپ کی نظر میں کرونا وائرس ہے کیا؟ یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، وبا ہے تو صحیح نا، وبا ہے تو صحیح، باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اس کے حوالے سے تو نقصان بھی بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حکومت کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں، بازار بند کر دیے گئے ہیں، اسکول بند کر دیے گئے ہیں، پارک اور سیرگاہیں، شادی ہال، یہ ساری چیزیں بند کر دی گئی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت یہ جو اقدام اٹھا رہی ہے تو یہ آپ درست سمجھتے ہیں کہ حکومت کے یہ اقدام ٹھیک ہیں، یا کچھ اور طریقہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے تھی حکومت کو؟ حکومت تو اپنی طرف سے جو بھی کرتی ہے نا، حکومت تو درست ہی کرتی ہے، بلکہ عوام اس سے پریشان ہے۔